تو ہمارے بھائی کنور صدیق صاحب نے طویل بیماری، پھیپھڑوں کی اور سانس کی بیماری تھی، اور مومن کی تو بیماری بھی اس کے لیے اجر کا باعث بنتی ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ طویل بیماری کو بھی صبر کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیا، اللہ کی دی ہوئی آزمائش سمجھ کر برداشت کیا، ایمان اور صبر کے ساتھ۔ اور بیماری کے باوجود بھی جو جماعت اسلامی کی نشر و اشاعت جنوبی پنجاب کی ذمہ داری تھی اس کو ادا کرتے رہے، اس کے لیے رہنمائی دیتے رہے، اور آخری لمحے تک ساتھیوں سے رابطے میں رہے۔ یعنی دوستوں کی یہ اطلاع ہے کہ عصر کی نماز تک جو گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، اور عصر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے خالق کے حقیقی سے جانے۔ ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور اس کی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں ہمارے رحمت میں جگہ عطا فرمائے، تمام غلطیوں اور کوتاہیوں سے مغفرت فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں ان مقامات میں جگہ عطا فرمائے جہاں انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے لیے اللہ نے انعامات مقرر کیے ہوئے۔ ایک اعلان اور بھی سن لیجیے، بلکہ میں اپنی طرف سے کئی اعلانات آپ کے لیے کر دیتا ہوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اگر ویسے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جنہوں نے کبھی اپنے زبان یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائی، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ انہیں اللہ کے لیے معاف فرما دیں، اور کسی قسم کی دکھی اور جو ہے ناراضگی اپنے دل میں نہ رکھیں، اللہ کے لیے معاف فرما دیں۔ اور اگر کوئی واجبات کسی کے دینے ہوں تو مرحوم کے عزیز اقربا بھی، اولاد بھی، اور ہم روحانی بھائی، تحریکی دوست اور ذمہ داران یہاں موجود ہیں، بلا تعامل آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ کل جو ہے قرآن خوانی گھر والوں نے رکھی ہے یہی جامع العلوم میں، انشاءاللہ صبح نماز کے بعد اس کا آغاز ہوگا اور 8 بجے دعا ہوگا، تو اس کے لیے بھی تمام لوگ جو ہے وہ شکر فرمائے۔ مولانا عبدالرزاق صاحب محتمم جامع العلوم وہ انشاءاللہ کنور صدیق بھائی کی نماز جنازہ ادا فرمائیں۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اس وقت جامع العلوم ملتان میں موجود ہوں، جہاں ہم نے اپنے دیرینہ ساتھی بھائی کنور محمد صدیق کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس موقع پر ان کے پرانے ساتھی موجود ہیں، آئیے ذرا تعزیتی ریفرنس کے لیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی سلیمی صاحب فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنور صدیق صاحب جی ہمارے دیرینہ ساتھی تھے اور بچپن سے ہی جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ تھے، اور ان کی مثال ان لوگوں میں ہے کہ جنہوں نے ایک دفعہ رجوع اللہ کی طرف کر لیا تو پھر آخر دم تک وہ اسی پہ گامزن رہے، اور بیماری کے باوجود یا مسائل کے باوجود انہوں نے زندگی کا جو مقصد طے کر لیا تھا اس مقصد کے لیے وہ ہمتاً مصروف رہے، اور اس سے ہم لوگ بھی ان کی زندگی سے رہنمائی لیتے ہیں، ان کے جذبوں کی قدر کرتے ہوئے ان سے جذبہ حاصل کرتے ہیں، اور سب لوگوں کے لیے، کارکنان کے لیے ان کی زندگی میں رہنمائی ہے کہ وہ آخر دم تک اس اعلیٰ مقصد کے ساتھ جڑے رہیں اور اسی پر عمل پیرا رہیں۔ آمین۔ کنور محمد صدیق صاحب کے ایک اور ساتھی پروفیسر ڈاکٹر الطاف لنگریات صاحب یہاں موجود ہیں۔ اللہ کے پاک کلام کی اس آیت کے مصداق سے فَمِنْهُم مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَنْ يَنتَظِرُ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی قضا پوری کر دی اور کچھ اس کے منتظر ہیں۔ کنور صدیق
बेहतरीन और खूबसूरत इंसान थे और अल्लाह के एक आजिज़ और बेहतरीन बंदे थे। बहुत अच्छे नक्श पा छोड़े हैं मुझे और हमें उनकी सारी ज़िंदगी को बार बार कहती है हम उनके शिफा को अपने रहनुमा बनाएँ। अल्लाह का रसूल भी खुश होगा, अल्लाह भी खुश होगा, दुनिया भी बेहतरीन होगी, आखिर भी। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ़ लंगियाल साहब बात कर रहे थे। कंवर मोहम्मद सिद्दीक़ साहब के एक और पुराने साथी क्या फरमाएंगे आज हमारा साथी? रहीम कंवर सिद्दीक़ भाई को मैं पिछले 40 साल से जानता हूँ। उन्होंने पूरी ज़िंदगी जमात इस्लामी और मीडिया और जो नशर व इशाअत के लिए वक्फ कर दी। यानी 1985 से मैं इनको जानता हूँ, 1985 लेके आज तक मैंने इनको जमात के लिए एक वक्फ कारकुन के तौर पर देखा, जिसने अपना सब कुछ तन मन धन सब कुछ जमात के लिए वक्फ कर दिया और हर वक्त जमात के मीडिया और ख़बर लगवाने के लिए और जमात के मौक़िफ़ को अखबार तक पहुँचाने के लिए ये इतनी कोशिश करते थे कि जिसमें बयान भी नहीं कर सकता। और इन्होंने जनाब इस काम को जो काम उनके ज़िम्मे था ना, उसको उन्होंने पूरे इखलास के साथ और पूरी मेहनत के साथ किया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी बख्शिश फरमाए और उन्हें आली में जगह अता फरमाए, उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। इन्हीं जज्बात के साथ इस्माइल ताज साहब कुंवर मोहम्मद सिद्दीक़ साहब के पुराने साथी हैं, आइए ज़रा उनके तासुरात सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंवर सिद्दीक़ साहब सरापा तहरीक थे और जिस दिन से उन्होंने हलफ पढ़ा और तादाम आखिर तक पूरे तन मन धन से पूरी तवज्जो से पूरी जो सलाहियतें थी उनकी बरकरार लाते हुए अल्लाह ताला के निज़ाम को, अल्लाह ताला मोहम्मद वसल्लम के कलमे को कुर्सा बुलंद करने के लिए भरपूर जद्दोजहद करते रहे। अल्लाह ताला उनकी सय्यात से दरगुजर फरमाए और उनकी नेकियों को कबूल फरमाए और उनको आला इल्म में जगह अता फरमाए। हम सब दुखी हैं भाई मोहम्मद कुंवर सिद्दीक़ साहब की रहलत पर, लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, हम सब ने आना है और चले जाना है। और आज हमारा भाई एक तवील मुद्दत के बाद अपने खुदा के हुजूर पेश हो गया। भाई मसूद निज़ामी साहब, इस मौके पर आप क्या कहेंगे? कंवर सिद्दीक़ साहब हमारे बुज़ुर्ग थे, वो कि मैं बाकायदा उनका तालिब इल्म नहीं, लेकिन जब मैंने यूनिवर्सिटी में मेरी नशर व इशाअत की ज़िम्मेदारी थी, उसके बाद जमात और जमीयत में मुख्तलिफ़ जगहों में नशर व इशाअत की ज़िम्मेदारी रही, फिर मैं सहाफ़त से वाबस्ता हो, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि सहाफ़ियों से और सहाफ़त से कैसे ताल्लुक़ बनाना है और ख़बर कैसे नुमाया जगह पर लगानी है। वो कंवर सिद्दीक़ साहब ने मुझे सिखाया और बताया। उनकी सिखाई हुई मेहनत, उनका सिखाया हुआ सबक आज मेरे काम आ रहा है। जज़ाकल्लाह जी। यहाँ बहुत से उनके साथी मौजूद हैं। मुझे मेरे सामने भाई अब्दुल मोहसिन शाहीन नज़र आ रहे हैं। हमारा एक बहुत ही प्यारा भाई रुखसत हो गया, इस मौके पर आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? खान साहब, कंवर सिद्दीक़ मेरे साथ बिल्कुल अवाइल में ही यहाँ मैं जब जमात की ज़िम्मेदारियों में था तब उनका आवाज़ था यहाँ मुल्तान में। बहुत ही एक मुखलिस और अपनी यानी जो रिवायत और जो उसलूब था उनका, वो उस पर पुख्तगी से किसी की मलामत की, किसी की नाराज़गी की परवाह नहीं करते थे। और बड़ी खूबी की बात यह है कि आपको आज यहाँ भी अंदाज़ा हुआ होगा कि हर फर्द ये समझता था और समझता है कि कंवर सिद्दीक़ का उससे बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है और अल्लाह ताला उनको करीब रहमत करे बहुत खूबियों के। और हमारे यहाँ सफ़ेद पोश तबकों से उठ के और जमात की सफ़ में अपनी जगह बनाई और फिर जो ज़िम्मेदारी उनको दी उस पर वो मुश्किल मिजाजी से उस पर काम किया उन्होंने। अल्लाह ताला उनकी सयात उनकी सही को कबूल करे, उनकी लफ्ज़ों को माफ़ करे और उनको अपनी आला दीन जगह दे। जज़ाकल्लाह भाई अब्दुल मोहसिन शाहीन। रब करीम से दुआ है कि हमारे प्यारे भाई कुंवर मोहम्मद सिद्दीक़ साहब के दर्जात बुलंद करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब हो। आमीन या रब्बल आलमीन।